ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ETT ਪੇਪਰ 2 6635 ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਥ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਚਨਾਵਾਂ। टॉपिक का नाम है रचनावां। ओके, सो ये रचनावां टॉपिक जो है मैथ के सिलेबस दे विच है। ये रचनावां टॉपिक अपने किहड़े मैथ दे विच आ रहा है, क्लास 9 के मैथ दे विच और क्लास 10th के मैथ दे विच भी है। क्लास 9th का जो है चैप्टर 11 है और 10th क्लास का भी चैप्टर 11 है। सो ये दोवें चैप्टर इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। सो अपना ये टॉपिक जो है रचनावां वो पूरा हो जाएगा इस वीडियो दे विच। सो वीडियो नूं शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखना। अगर तुसी चैनल नाल नवें जुड़े हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करो और नाल दिते हुए बैल आइकन के बटन नूं जरूर दबाना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रचनावां। क्योंकि आपां क्लास 9th और क्लास 10th दोवां दे 11th चैप्टर नूं आपां की है इस दे विच कवर करांगे। सो ये टॉपिक अपना क्लीयर हो जाएगा। सो इस रचनावां दे विच की है, बेसिक चीज़ तो कोई आएगी नहीं जिसनूं कहा जाएगा कि तुसी इसनूं सॉल्व करो, क्योंकि रचनावां दे विच की हुंदा है कि रचना करके दिखानी हुंदी है। सो अपना जो पेपर है वो ऑब्जैक्टिव पेपर है, ठीक है। ऑब्जैक्टिव पेपर है मतलब MCQ आने आ। सो आपां नूं ये नहीं कहा जाएगा कि ये रचना करके दिखाओ। सिर्फ आपां नूं इस चैप्टर दे विच ये जानना होएगा, ये दोनों चैप्टरां दे विच कि इन्हां दे विच कोई इहो जी गल है जो अपने काम दी है। सो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होएगी। इस चैप्टर दे विच खास करके जो मेन चीज़ां ने वही कवर करवाइयां जाणगियां। 10-15 मिनट की वीडियो होएगी सिर्फ। पूरा टॉपिक जो है ये क्लीयर हो जाएगा। आपां सब नूं पता है कि जदों आपां छोटे सी क्लास दे विच अपने कोल एक जोमैट्री बॉक्स हुंदा सी। जोमैट्री बॉक्स दे विच एक फुट्टा हुंदा सी, ठीक है, जिसनों आप मापक भी कहने आ। फुट्टा जो है वो की करता सी, लंबाई नूं मापदा सी, ठीक है। फुट्टा की करता सी, लंबाई नूं मापदा सी। इस दे एक पासे की हुंदे आ सेंटीमीटर हुंदे आ और मिलीमीटर हुंदे आ, ठीक है। एक पासे की हुंदे आ सेंटीमीटर हुंदे आ, दूजे एक पासे नाल ही मिलीमीटर भी दिते हुंदे आ और दूजे पासे की हुंदे आ इंच हुंदे आ, ठीक है। दूजे पासे इंच हुंदे आ। ये फुट्टे दे विच चीज़ां मैंशन हुंदियां। इस तो इलावा अपने कोल जोमैट्री बॉक्स दे विच एक सैट स्क्वेयर का जोड़ा हुंदा सी, जिस दे एक दे कोण हुंदे आ 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री और दूसरे दे कोण किन्ने हुंदे आ 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ये जो सैट स्क्वेयर का जोड़ा हुंदा है उस दे एक सैट दे विच ए वाले एंगल हुंदे आ और दूसरे सैट दे विच 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल होंगे आ, ठीक है। ये तुसी याद रख लियो, कई बार कथन दे विच पूछा जा सकता है। जो रचनावां दा बेसिकली टॉपिक है वो कथन दे विच ही पूछा जाएगा कि दसो ये कथन सच है या नहीं। पिछले पेपर विच तुसी देखा होएगा कि 2 MCQ इहो जे आए सी जो कथन दे उपर बेस सी, ठीक है। सो एक डी हुंदी है, डी मतलब कोण मापक हुंदी है जो एंगल नूं मापदी है। इस तो इलावा एक प्रकार हुंदी है, ठीक है। इस तो इलावा एक विभाजक हुंदा है जिसनूं डिवाइडर कहंदे आ, विभाजक हुंदा है, ठीक है। विभाजक की करदा है, जिस दियां 2 भुजावां अते सिरे जो आ तिखे हुंदे आ, इन्हां भुजावां नूं की है समायोजित किया जाता है। इनू की कहंदे आ, विभाजक कहंदे आ। हुण गल करदे आ रेखा गणित दी, मतलब जोमैट्री दी। आम तौर पर एक रेखा गणितक आकृति दे विच आपां की करदे आ, एक ट्रायंगल दे बारे, एक चतुर्भुज दे बारे, एक चक्कर दे बारे। ये की है, इन्हां दे माप देखते हैं, इन्हां नूं बनाउण वाले उपकरणां दी की लोड़ हुंदी है वो देखा जाता है आम तौर पर जोमैट्री दे विच। जोमैट्री दियां ये आकृतियां ने, ठीक है। परंतु की है रेखा गणितक रचना जो ये चैप्टर है रचनावां, रेखा गणितक रचना रेखा गणितक आकृति बनाउण दी वो प्रक्रिया है जिस विच सिर्फ 2 उपकरणां, एक अणअंकित पैमाना मतलब फुट्टा जिंदे उत्ते अंक लिखे हुंदे आ अते एक प्रकार का प्रयोग किया जाता है। रचनावां दे विच आपां नूं पता है कि
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ, ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ, ਸਾਈਡ 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 ਮਤਲਬ ਭੁਜਾ ਭੁਜਾ ਭੁਜਾ, ਔਰ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RHS ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰਮਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ, ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ, ਔਰ RHS ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਲੱਖਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਐਂਗਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਐਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ, ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ, ਔਰ RHS। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਮੇਲ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਰੋ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਆ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਆ ਭੁਜਾ ਦੇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਤਾ ਐਂਗਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਐਂਗਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਲਾਸ 9th ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 11th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਚੈਪਟਰ 11th ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੁੱਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਜੋ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਗੇ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਟ ਸਕੁਏਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਦੀ। ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਚੈਪਟਰ 11th ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 2 ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਕਿਸੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਖਿੱਚਣਾ। ਨੰਬਰ 3 ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਕੁਝ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਕੇਲ ਗੁਣਾਂਕ। ਸਕੇਲ ਗੁਣਾਂਕ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਕੇਲ ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਕੇਲ ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਕੇਲ ਗੁਣਾਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਗੁਣਾਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਜੋ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਜੋ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਲ ਡੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਿੰਦੂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੇ ਲੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੀ ਲੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੇਕਰ ਆ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਜੇ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।